مغرور شہزادی۔ کسی ملک میں ایک شہزادی رہتی تھی جو بہت خوبصورت تھی، لیکن وہ بہت مغرور تھی۔ وہ اپنے بالوں پر بہت ناز کرتی تھی۔ وہیں پر ایک جادوگرنی بھی رہتی تھی۔ اسے جب پتہ چلا تو اس نے شہزادی کو سبق سکھانے کا سوچا۔ ایک دن وہ شہزادی کے پاس بھیس بدل کر آئی اور کہنے لگی، شہزادی صاحبہ، میں آپ کے لیے ایک ایسی دوائی لائی ہوں جسے لگا کر آپ کے بال اور بھی خوبصورت ہو جائیں گے۔ شہزادی نے جب دوائی دیکھی تو اسے پھول ہی پھول نظر آئے۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ دوائی واقعی اچھی ہے۔ اس نے وہ دوائی لے لی۔ شہزادی نے سوچا کہ اس دوائی سے اس کے بال اور اچھے ہو جائیں گے، اس لیے اس نے وہ دوائی روزانہ اپنے بالوں میں لگانی شروع کر دی۔ شہزادی کو لگا کہ اس کے بال دن بدن اچھے ہونے کی بجائے اور خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک دن جب اس کی سہیلیاں آئیں تو شہزادی کے بالوں کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑانے لگیں اور کہنے لگیں کہ شہزادی، تمہارے بالوں کو کیا ہو گیا ہے؟ شہزادی سمجھ گئی کہ اس کے بال بہت بری طرح خراب ہو گئے ہیں۔ اسے اس عورت پر بہت غصہ آیا جس نے اسے وہ دوائی دی تھی۔ شہزادی نے ساری بات اپنی دوستوں کو بتائی۔ اس کی ایک دوست نے بتایا کہ یہاں پر ایک جادوگرنی رہتی ہے، اس کے پاس جاؤ، کیا پتہ وہ تمہارے مسئلے کا حل نکال سکے۔ شہزادی نے اس کے پاس جانے کی ٹھان لی اور اگلے ہی دن وہ جادوگرنی کے پاس جا پہنچی۔ شہزادی نے اسے اپنا مسئلہ بتایا کیونکہ جادوگرنی شہزادی کو جانتی تھی۔ تو جادوگرنی نے کہا کہ اگر تم اپنے بالوں پر غرور کرنا چھوڑ دو اور رحم دل شہزادی بن جاؤ تو تمہارے بال پہلے کی طرح ہو جائیں گے۔ شہزادی بہت حیران ہوئی کہ ایسے کیسے ہوگا؟ تو جادوگرنی نے کہا، ایسے کر کے تو دیکھو۔ اس نے شہزادی کو ایک دوائی دی جس سے پا کر شہزادی بہت خوش ہوئی۔ شہزادی نے جادوگرنی کے کہنے کے مطابق جو کچھ کیا، اس سے شہزادی کے بال دوبارہ بہت اچھے ہو گئے۔ تو اس نے سوچا کہ اسے جادوگرنی کا شکریہ ادا کرنے اس کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ اسی کی وجہ سے شہزادی کے بال پھر سے اچھے ہوئے تھے۔ شہزادی نے جادوگرنی کا شکریہ ادا کیا کہ آپ ہی کی وجہ سے میرے بال پھر سے اتنے اچھے ہو گئے ہیں۔ تو جادوگرنی نے اسے اپنی سچائی بتائی کہ میں نے ہی تمہیں وہ بال خراب کرنے والی دوائی دی تھی، اور کہا کہ اگر تم دوبارہ سے وہ مغرور شہزادی بن گئی تو دوبارہ سے تمہارے بال خراب ہو جائیں گے۔ شہزادی نے عہد کیا کہ وہ دوبارہ کبھی غرور نہیں کرے گی۔ اب شہزادی کے بال پہلے سے زیادہ اچھے ہو گئے تھے اور شہزادی اور بھی زیادہ رحم دل ہو گئی۔ اس وجہ سے اس کی زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ ایسی ہی مزے کی اور کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ غرور کی سزا۔ ایک جنگل میں منٹو اور پنٹو نامی دو بندر رہتے تھے۔ دونوں دن بھر خوب اچھلتے اور شرارتیں کرتے۔ منٹو عادت کا اچھا اور رحم دل تھا، جبکہ پنٹو غصیلا اور مغرور طبیعت کا مالک تھا۔ کبھی کبھی منٹو اسے سمجھاتا تو پنٹو کہتا، میں پھرتیلا بندر ہوں، میری پھرتی اور اونچی چھلانگ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ منٹو ایک دن جنگل میں پھل تلاش کر رہا تھا۔ کافی تلاش کے باوجود جب اسے اپنی پسند کا پھل نہیں ملا تو وہ درخت کے پتے اور بیر کھا کر پیٹ بھرنے لگا۔ اچانک پنٹو آ گیا اور منٹو کو بیر کھاتا دیکھ کر کہنے لگا، تم بیر کیوں کھا رہے ہو؟ کیا تمہیں اچھے پھل نہیں ملے؟ منٹو نے نفی میں سر ہلایا تو پنٹو بولا، چلو ہم جنگل کی دوسری جانب چلتے ہیں اور وہاں ہمیں اپنی پسند کے پھل ضرور ملیں گے۔ منٹو نے کہا، ہمارے بڑوں نے اس حصے میں جانے سے منع کیا ہے، وہاں اکثر شکاری گھومتے ہیں۔ پنٹو نے کہا، تم میرے ساتھ چلو، میں دیکھتا ہوں کیسے شکاری پکڑتے ہیں۔ منٹو مجبور ہو کر پنٹو کے ساتھ چل پڑا۔ جنگل کے اس حصے میں انہیں پھلوں سے لدے ہوئے درخت ملے۔ منٹو نے کچھ پھل کھائے اور پنٹو سے کہا، چلو اب ہم واپس چلتے ہیں۔ پنٹو نے کہا، میں تو ایسی یہاں گھوموں گا اور سیر کروں گا۔ یہ کہتے ہی پنٹو نے چھلانگ لگائی اور درخت کے اوپر چڑھ کر ایک شاخ پکڑ کر چھوٹنے لگا۔ کچھ دیر بعد انہی درختوں کے بیچ میں ایک پھلوں سے بھرا تھال دیکھ کر پنٹو کی رال ٹپکنے لگی۔ وہ جیسے ہی ان پھلوں کی طرف لپکا
تو منٹو بولا، پنٹو مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے، تم وہاں نہ جاؤ۔ پنٹو نے اس کی بات نہ سنی اور نیچے چھلانگ لگا دی، اور جیسے ہی پنٹو نے تھال میں سے پھل اٹھایا، ایک جال کہیں سے آ گرا جس میں وہ پھنس گیا۔ کچھ ہی دیر میں ایک شکاری آیا اور پنٹو کو جال سے نکال کر اس کے گلے میں رسا باندھ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ منٹو بیچارہ درخت پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے دوست کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ اسے خیال آیا کہ ان کے بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا، بڑا بول آگے آتا ہے۔ پنٹو کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ اپنی پھرتی اور چالاکی پر غرور کرتا تھا، لیکن وہ اس کے کچھ کام نہ آئی۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ ایسی ہی مزے کی اور کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ سمندری شہزادی کا انعام۔ سالوں پہلے کی بات ہے کہ ایک رحم دل مچھیرا سمندر کے کنارے پر بنے ہوئے اپنے چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ وہ اپنا گزر بسر مچھلیاں فروخت کر کے کرتا تھا۔ ایک دن مچھیرا جال ہاتھ میں تھامے کنارے پر کھڑی کشتی میں جا بیٹھا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی کشتی سمندر کے بیچ جا پہنچی۔ اس نے مچھلیاں پکڑنے کی غرض سے سمندر میں جال ڈال دیا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی جب اس سے محسوس ہوا کہ جال میں کوئی چیز آ کر پھنس گئی ہے۔ بہت خوش ہوا۔ اس نے جلدی سے جال کو اوپر کی جانب کھینچا۔ جب اس نے جال کھولا تو اس میں بہت چھوٹا سا کچھوا موجود تھا۔ اچانک مچھیرے کو کچھوے کی آواز سنائی دی۔ وہ روتا ہوا اس سے کہہ رہا تھا، پیارے مچھیرے، مجھے مارنا مت، مجھے سمندر میں واپس پھینک دو، مہربانی ہوگی۔ مچھیرا بہت رحم دل تھا۔ اس نے جال سے کچھوے کو نکالا اور واپس سمندر میں ڈال دیا۔ کچھوا اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا اور پھر مچھیرا خالی ہاتھ واپس لوٹ گیا۔ دوسرے دن صبح حسب معمول مچھیرا اپنا جال تھامے کشتی کی جانب بڑھا تاکہ وہ پھر سے مچھلیوں کو پکڑ سکے کہ اچانک اسے ایک آواز سنائی دی، رحم دل مچھیرے، میری بات سنو۔ مچھیرے نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ جب اس نے نیچے کی طرف دیکھا تو وہی کچھوا کنارے پر کھڑا تھا۔ کچھوے نے اس سے بولا، میرے ساتھ چلو۔ مچھیرا اس کی بات سن کر اس کی پشت پر بیٹھ گیا اور کچھوا دھیرے دھیرے اپنی چال چلنے لگا۔ جب کچھوا سمندر میں اترا تو مچھیرے کو ایک نئی دنیا دیکھنے کو ملی۔ اس کے آگے پیچھے رنگ برنگی خوبصورت مچھلیاں تیر رہی تھیں، سلور اور سنہری رنگ کی ایسی نایاب مچھلیاں جسے اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کچھوا جیسے جیسے مچھیرے کو سمندر کے اندر کی موجود نئی دنیا دکھا رہا تھا، اچانک کچھوا سمندر کی تہہ میں پہنچ کر ایک جگہ رک گیا۔ مچھیرے نے نیچے اتر کر سامنے دیکھا تو وہاں ایک خوبصورت سا محل موجود تھا۔ مچھیرا محل کی خوبصورتی کو جیسے دیکھتا ہی رہ گیا، کہنے لگا، ارے سمندر کی تہہ میں اتنا خوبصورت محل! ابھی اس نے اپنا جملہ مکمل ہی کیا تھا کہ اچانک اسے کچھوے کی آواز سنائی دی، رحم دل مچھیرے، ذرا پیچھے مڑ کر تو دیکھو۔ جب مچھیرا پیچھے مڑا تو کچھوے کی جگہ پر ایک خوبصورت سی لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ اس سمندر کی شہزادی ہے اور یہ محل اسی کا ہے۔ وہ اب اپنے اصل روپ سے ہٹ کر کچھوا بن جاتی ہے اور کچھوا بن کر سمندر کی سیر کرتی ہے۔ اس نے کہا کہ اس دن جال میں پھنسنے کے بعد اس کی موت یقینی تھی، لیکن مچھیرے نے اسے چھوڑ دیا۔ اسے مچھیرے کی یہ مہربانی بہت پسند آئی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسے سمندر کی سیر کروانے لائی تاکہ وہ اسے اپنی اصلیت بتا سکے اور اس کی رحم دلی کا انعام بھی دے سکے۔ سمندری شہزادی نے سب سے پہلے تو اسے سمندر کا قیمتی ترین موتی تحفے میں دیا۔ پھر اس نے رحم دل مچھیرے سے کہا، اس محل کے معاملات سنبھالنے کے لیے اسے کسی رحم دل شخص کی ضرورت ہے۔ کیا وہ اس محل میں رہنا پسند کرے گا؟
मछेरे ने फौरन हाँ कर दी। यूं समंदरी शहजादी की मछेरे से शादी हो गई और वो हंसी खुशी समंदरी महल में रहने लगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप ऐसी ही मजे मजे की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। आजमाइश। किसी गांव में रहीम नामी किसान रहता था। वो बहुत नेक दिल और ईमानदार था। अपनी ही खूबियों की वजह से गांव भर में मशहूर था। लोग अपनी चीजें अमानत के तौर पर उसके पास रखवाते थे। एक दिन मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे खेतों में हल चलाने के लिए जा रहा था कि रास्ते में उसे एक थैली नजर आई। उसने इधर उधर देखा और थैली उठा ली। उसने थैली खोल कर देखी तो वो अशरफियों से भरी हुई थी। किसान थैली लेकर खेतों में जाने की बजाय घर वापस आ गया और अपनी बीवी को बता दिया। जब उसकी बीवी को ये मालूम हुआ कि इसमें अशरफियां हैं तो उसके दिल में लालच आ गया। उसने अपने शोहर से कहा, हम ये थैली रख लेते हैं। वो फौरन यहाँ से निकल जाते हैं। शहर जाकर हम बड़ा सा घर बनाएंगे और उसमें आराम से रहेंगे। बीवी के कहने के बावजूद किसान लालच में ना आया और कहने लगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस थैली के मालिक को ढूंढकर अशरफियां उस तक पहुंचाऊंगा। ये थैली तुम्हें रास्ते में मिली है, तुमने कोई चोरी तो नहीं की? उसकी बीवी उसे थैली रखने के लिए जवाब पेश कर रही थी, मगर किसान ने बीवी की बात न मानी और थैली लेकर बाहे की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे गांव का चौधरी मिला। वो किसान के पास आया और पूछने लगा, तुम खेतों में इस वक्त काम करने की बजाय यहाँ क्या कर रहे हो? खैरियत तो है ना? उसकी ये बात सुनकर किसान बोला, मैं इस थैली के मालिक को ढूंढ रहा हूँ ताकि उसकी अमानत उस तक पहुँचा दूँ। उसकी बात सुनकर चौधरी मुस्कुराया और बोला, ये थैली तुम्हारा इनाम है। ये सुनकर किसान हैरान हुआ। वो हैरत ज़दा होकर बोला, इनाम? मगर क्यों? चौधरी ने जवाब दिया, मैंने गांव भर में तुम्हारी ईमानदारी के चर्चे सुने थे, इसलिए मैंने ये थैली तुम्हारे रास्ते में रख दी, क्योंकि सुबह सवेरे इतनी जल्दी तुम्हारे यहाँ से कोई नहीं गुजरता। मगर क्यों? किसान ने पूछा। तुम्हारी ईमानदारी को आजमाने के लिए अब ये थैली तुम्हारा इनाम है। चौधरी ने कहा। किसान के लाख मना करने के बावजूद चौधरी ने थैली उससे ना ली। किसान खुशी खुशी घर आया। उसने अशरफियों की थैली अपनी बीवी को दी और कहा, अगर मैं तुम्हारे कहने पर लालच करता तो हरगिज इनाम में ये थैली ना मिलती। फिर उसने चौधरी से होने वाली गुफ्तगू अपनी बीवी को बता दी। किसान ने अशरफियाँ गरीबों को दी और बीवी को लेकर शहर चला गया। वहाँ उसने एक घर खरीदा और कारोबार करके खुशखुर्रम जिंदगी गुजारने लगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप ऐसी ही मजे मजे की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। झींगर और मलका चिंटी। जंगल के दरमियान दरख्तों में घिरा पानी का एक तालाब था। तमाम जानवर पानी पीने के लिए वहां आते थे। उसी तालाब के किनारे झाड़ियों में एक झींगर का भी बसेरा था। वो बहुत नटखट था। दिन का ज्यादातर वक्त सोकर गुजारता, लेकिन शाम होते ही वो बाहर निकल आता। तालाब के किनारे चहलकदमी करता और धीरे धीरे अपना गीत गाता। जूं जूं शाम ढलती जाती, उसके गीतों में तेजी आती जाती थी। उन दिनों जानवरों की जिंदगी बहुत तब्दील हो गई थी। वो भी इंसानों की तरह मुख्तलिफ काम करने लगे थे। मसलन लंगूर शाम को दरख्तों पर झूला झूलने और करतब दिखाने का शो करते थे, जिसे देखने के लिए टिकट लेना पड़ता था। शेर और रीछ जंगल की हिफाजत पर मामूर थे। उनके होते हुए कोई शिकारी वहां नहीं आ सकता था। लोमड़ी ने भी अब मुफ्त मशवरे देने बंद कर दिए थे। उसने एक टेले पर अपना दफ्तर खोल दिया। दूसरे जानवर अक्सर उसके पास बैठे मुफीद मशवरे ले रहे होते थे, जिसकी उन्हें फीस देना पड़ती थी। लगड़भगों ने गोश्त की दुकान खोल ली थी। गर्ज तमाम जानवर कोई न कोई काम कर रहे थे, लेकिन मियाँ झींगर अभी तक तमाम झमेलों से आज़ाद थे।
اسے दो ही काम थे, एक घास की नुकीली पत्तियों से लपेट कर गीत गाना और दूसरा आराम करना। एक दिन जब वो अपने मामूल की गश्त पर निकला तो कुछ दूर चलने के बाद उसकी मुलाकात एक टिड्डे से हो गई। झींगर बहुत अच्छे मूड में था। उसने मजाक में टिड्डे को एक थप जमा दी। टिड्डा, जो पहले ही अपनी पड़ोसन मकड़ी से लड़कर निकला था, वो गुस्से में था, झींगर पर पल पड़ा और उसकी खूब तवाज़ा की। झींगर घबरा गया। उसको अंदाजा न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। जब टिड्डे ने उसकी टांग पर भी काट लिया तो वो हवास पाख्ता होकर चिल्लाने लगा। तकलीफ से उसका बुरा हाल था। टिड्डे ने दिल खोलकर भड़ास निकाली। फिर जूं ही वो कुछ ढीला पड़ा, झींगर ने फरार होने में ही आफियत जानी और तेजी से दौड़ा। टिड्डा पीछे आया। झींगर को करीब ही एक बिल नजर आया और वो उसमें घुस गया। बिल का मुंह छोटा था, टिड्डा उसमें नहीं घुस सकता था। वो कुछ देर तो बाहर रुका रहा, फिर आगे बढ़ गया। झींगर बिल में ही छुप गया था। टिड्डे ने उसकी खूब पिटाई की थी, उसे कई जख्म आए थे। कुछ देर बाद जब उसके औसान बहाल हुए तो उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। वो चींटियों का बिल था। झींगर उसकी वुसअत देखकर हैरान रह गया। अंदर लंबी लंबी राहदारियां, बड़े बड़े कमरे और कुशादा रास्ते थे। चींटियां अपने कामों में लगी थीं। वो आने वाली सर्दियों के लिए खुराक ज़खीरा कर रही थीं। झींगर हैरत से पलकें झपका रहा था कि चींटियों की उस पर नज़र पड़ गई। वो फौरन बिन बुलाए मेहमान को दबोचने के लिए आगे बढ़ी। उन्हें अपनी तरफ बढ़ता देखकर उसके होश उड़ गए। उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी। वो घबरा कर चीखने लगा। उसी दौरान मलका चींटी भी अपने महल से बाहर निकल आई। उसे देखते ही झींगर रोनी सूरत बनाए इल्तिजाई आवाज़ में आदाब बजा लाया और बोला, मलका आलिया, ये झींगर नाचीज गलती से आपके बिल में घुस आया है। ये मुसीबत ज़दा है, इसकी जान बख्शी की जाए। झींगर ने अपनी अदाकाराना सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल किया था। मलका चींटी उसकी तकरीर सुनकर हंस पड़ी। उसने दूसरी चींटियों को रुकने का इशारा किया। सब उसके इशारे पर रुक गई। तुम्हारे साथ क्या हादसा पेश आया है? मलका ने पूछा। झींगर ने अपनी दुख भरी दास्तान खूब नमक मिर्च लगा कर सुनाई। वो उसकी बात को गोल कर गया कि टिड्डे से लड़ाई उसने खुद शुरू की थी। वो बोला, ये मजलूम मुसाफिर आपसे पनाह का तलबगार है। मलका चींटी ने उसकी दरख्वास्त कबूल कर ली और उसे चंद दिन बिल में गुजारने की इजाज़त दे दी। मलका ने झींगर के इलाज के लिए एक बूढ़ी चींटी को बुलाया, जिसने उसके जख्मों पर मरहम लगाया और उसे पीने के लिए कड़वी कसीली दवा दी। ये देखकर चींटियां मुंह बनाकर रह गईं। एक आसान शिकार उनके हाथ से निकल गया था। दिन भर झींगर मजे से लेटा बिल का जायजा लेता रहा। तमाम चींटियां अपने कामों में मसरूफ थीं। रात हुई तो झींगर ये देखकर हैरान रह गया कि चींटियां तो आराम कर रही हैं, लेकिन कुछ मुसलसल काम में लगी हैं। झींगर ने अपना गीत शुरू किया। वो दुख भरे अंदाज में सदा लगा रहा था। चींटियां कुछ देर तो बर्दाश्त करती रहीं, फिर उस पर चढ़ दौड़ी। वो बोला, जालिमो, मुझे मत रोको, गीत गाना मेरी फितरत है। मलका की मुदाखलत से ये मामला ठंडा हुआ। दूसरे दिन सब चींटियां अपने अपने कामों में लग गईं, लेकिन मियाँ झींगर आराम कर रहे थे और एक गोदाम से चीनी चट करते जा रहे थे। उन्हें ये एहसास बिल्कुल न था कि चींटियों ने रात दिन मेहनत करके सब के लिए खुराक जमा की है। अपनी मेहनत को यूं कामचोर झींगर मियाँ के पेट में जाते देखकर चींटियों को खूब गुस्सा आ रहा था। आखिर तंग आकर चींटियां उसके पास से गुजरते हुए जुमले कसने लगीं, ताकि झींगर को अपनी काम चोरी का कुछ एहसास हो सके। एक चींटी ने आवाज़ लगाई, ऐ निखट्टू, उठ कुछ काम कर, बाहर दिन निकल आया है। दूसरी चींटी बोली, सुबह हो चुकी है, दुनिया में सब कामों में लगे हैं, तू यहाँ बेकार पड़ा है। तीसरी बोली, जो मेहनत से जी चुराए उसे काम चोर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। लेकिन झींगर पर कोई असर नहीं हुआ। वो मुस्कुराते हुए चीनी खाता रहा। घर उसने 3 दिन बिल में गुजारे। उसकी टांग का जख्म ठीक हो गया तो उसने चलने की ठानी और मलका से जाने की इजाज़त तलब की। मलका बोली, ज़रूर जाइयो, लेकिन ये तो बताइयो तुम
काम क्या करते हो? जी अभी कोई काम शुरू नहीं किया। झींगर शर्मिंदगी से बोला। अच्छा, क्या तुम इस जंगल में नहीं रहते? मलका ने पूछा। मैं यहीं रहता हूँ पर कुछ करता नहीं, लेकिन कुछ वक्त यहाँ गुजार कर मेरी आंख खुल गई है। मेरी समझ में आ गया है कि मेहनत में अजमत है। मुझे अगरचा कोई काम नहीं आता, लेकिन हाँ, मैं गीत गाने में तो माहिर हूँ। चीते ने मुझे अपने स्कूल में मुलाजमत की पेशकश कर रखी है। वो चाहता है मैं जानवरों के बच्चों को खेल ही खेल में तालीम दूँ। वो मुझे अच्छा मुआवजा भी दे रहा है। सोच रहा हूँ मेरे लिए ये काम ठीक रहेगा। मलिका बोली, मियाँ झींगर, तुम्हारा इरादा अच्छा है। वो जानदार खुशनसीब है जिसका शौक और रोजगार एक ही हो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। झींगर ने तमाम चींटियों को अल्लाह हाफिज कहा और बिल से बाहर निकल आया। तो प्यारे बच्चों, अगर आप ऐसी ही मज़े मज़े की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें।